خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کی قتل کی مکمل داستان سنا رہے تھے۔ لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں اس وقت کے کمپنی باغ اور اب لیاقت باغ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا، لیکن اسی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہیں 2 گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کی تحقیقات کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ایک ٹیم بنائی گئی۔ اس کمیشن نے عدالت میں جو گواہان پیش کیے، ہم ان گواہان کا فردن جائزہ لے رہے تھے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ محمد شاہ پولیس سب انسپیکٹر تھا اور وہ سٹیج کے قریب بیٹھے بچوں کو کنٹرول کر رہا تھا جو کہ بار بار نظم و ضبط خراب کر رہے تھے۔ اس کے بیان کے مطابق میں نے 2 گولیاں چلنے کی آواز سنی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک شخص ہاتھ میں پستول لیے اپنے گھٹنوں پر بیٹھا تھا۔ میں تقریباً اس شخص سے 13 گز دور تھا۔ میں نے اپنا ریوالور نکالا اور اس کی جانب بھاگا۔ میں ابھی 3 سے 4 گز دور تھا جب تیسری گولی چلی اور دیکھا کہ ایک شخص اس حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور حملہ آور اپنے آپ کو آزاد کرا کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اس حملہ آور پر 5 گولیاں چلائیں اور یہ یقینی بنایا کہ کہیں وہ زندہ نہ بچ جائے۔ دلاور خان ایک 11 سالہ لڑکا تھا۔ وہ سید اکبر حملہ آور کا بیٹا تھا۔ وہ کرسیوں کے آگے جہاں بچے بیٹھے ہوئے تھے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق لیاقت علی خان ڈائس پر کھڑے ہوئے، اس کے والد نے پستول نکالی اور گولیاں چلا دی۔ ایسے لگا کہ شاید اس کے والد نے لیاقت علی خان کو عزت دینے کے لیے ہوائی فائر کیے، جیسے کہ عمومی گارڈ آف آنر میں دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی بھگدڑ مچی، میں نے سٹیج کی جانب دیکھا تو لیاقت علی خان کہیں نظر نہ آئے۔ پھر کچھ لوگوں نے اس کے والد کو پکڑ لیا۔ ابرار احمد ایک CID انسپیکٹر تھا۔ اس نے بیان دیا کہ گولیوں کی آواز سننے کے بعد لوگوں نے ایک شخص کو گھیر لیا اور 2 سے 3 لوگ جس میں مولا داد وغیرہ شامل تھے، حملہ آور کا دائیں ہاتھ پکڑ رکھا تھا جس میں اس نے پستول تھامی تھی۔ کمیشن کی رپورٹ میں ان سارے گواہان کے بیان کے پیش نظر سید اکبر کو قاتل قرار دیا گیا اور وہ خود بھی اس حادثے میں مارا گیا اور کیس کو ایک طرح سے بند کر دیا گیا۔ ریڈیو پاکستان نے وزیر اعظم کی تقریر کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک مائکرو فون نصب کیا تھا۔ اس میں جلسہ عام کی ساری کارروائی اور اس کے بعد کی فائرنگ ریکارڈ ہو گئی۔ اس ریکارڈنگ کو ایسے اسلحے کے ماہر لوگوں کو سنوایا گیا جو کہ صرف گولی کی آواز سن کر اس کی چلائی جانے والی بندوق کا بتا سکتے تھے۔ درجہ ذیل بیلسٹک ایکسپرٹ کی خدمات حاصل کی گئی، جن میں بریگیڈیئر مسٹر ڈکسن، چیف انسپیکٹر آف آرنامنٹس میجر JW مور، پروف اینڈ ایکسپیریمنٹل آفیسر، اسٹاف آف چیف انسپیکٹرز آرنامنٹس GHQ راولپنڈی شامل تھے۔ ان تمام ماہرین نے فائرنگ کے ریکارڈ کو بار بار سنا اور ایک رپورٹ تیار کی کہ 48 سیکنڈ میں 19 گولیوں کی آواز سنائی دی۔ آئیں سب سے پہلے ہم مائکرو فون سے ریکارڈ کی گئی اس آڈیو کو سنتے ہیں۔ پہلی 2 گولیاں پہلے سیکنڈ میں چلی جو کہ 9mm پستول سے چلائی گئی۔ تیسری گولی کی آواز 8 سے 9 سیکنڈ کے بیچ آئی جو کہ اسی 9mm پسٹل سے چلی تھی۔ گولی کی آواز 16 سیکنڈ پر آئی جو کہ لارج کیلیبر ریوالور سے چلائی گئی۔ 5ویں گولی کی آواز 19 سیکنڈ پر آئی اور 6ٹھی گولی کی آواز 20 سیکنڈ پر آئی جو کہ اسی لارج کیلیبر ریوالور سے چلائی گئی۔ 2 گولیوں کی آوازیں 21 سیکنڈ پر آئی جس میں سے ایک ریوالور اور ایک رائفل سے چلائی گئی۔ 3 گولیوں کی آوازیں 22 سے 23 سیکنڈ کے درمیان آئی اور ایک گولی کی آواز 24 سیکنڈ پر آئی۔ یہ تمام گولیاں رائفل سے چلائی گئیں۔ پھر 16 سیکنڈ کا وقفہ آیا۔ 12ویں، 13ویں اور 14ویں گولی کی آواز 41 سے 42 سیکنڈ پر آئی جو کہ پھر کسی ریوالور سے چلائی گئی۔
15ਵੀं गोली की आवाज 43वें सेकंड पर आई, जो कि राइफल से चली। आखिरी 4 गोलियों की आवाजें 45 से लेकर 48 सेकंड पर आईं। आखिरी 4 गोलियों के बारे में एक्सपर्ट्स में इख्तिलाफ पाया गया कि रिवॉल्वर से चलाई गई या ये राइफल से चलाई गई। इसके बाद मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई। कुल 48 सेकंड में सारा हंगामा खत्म हो गया। पहले ही सेकंड में जो गोलियां चली उन्होंने लियाकत अली खान की जान ले ली, और 16 से लेकर 42 सेकंड तक जो 5 गोलियां चली उन गोलियों ने सैयद अकबर की जान ले ली। ये सारी कहानी रिपोर्ट में लिखी गई, मगर उस कमीशन की तहकीकात पर बहुत से पुलिस ऑफिसर्स और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने एतराज किए, जो कि बिल्कुल जायज थे। आइए हम उन एतराजात का जायजा लेते हैं। हुकूमत पाकिस्तान और कमीशन ने लियाकत अली खान के कत्ल का सारा मुद्दा सैयद अकबर पर डाल दिया, और यहाँ ये बात खत्म कर दी गई और उसके मुहर्रिकात का कोई सुराग ना लगाया गया। पहला सवाल ये उठाया गया कि 2 गोलियां लियाकत अली खान पर चलाई गईं, जिनसे वो जख्मी होकर डाइस से गिरे। मिस्टर हार्डी, जो कि रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर थे, उनके बयान के मुताबिक उन्होंने जब लियाकत अली खान को पकड़ा तो उनकी शेरवानी पर सिर्फ खून के चंद कतरे थे। मिस्टर हार्डी के पूछने पर कि आपको गोलियां लगी हैं, लियाकत अली खान ने कहा कि मेरी कमर की बाईं जानिब दर्द हो रहा है, जबकि गोलियां तो आगे सीने पर लगी थी। और लियाकत अली खान गोलियां लगने के बाद डाइस से गिरने ही लगे थे, मगर उन्हें गिरने से पहले ही पकड़ लिया गया था, तो कमर पर चोट कैसे लगी? मिस्टर हार्डी ने लियाकत अली खान के अचकन के बटन खोले तो नीचे की कमीज पर दिल की तरफ सिर्फ खून का एक छोटा सा धब्बा देखा। लेफ्टिनेंट कर्नल चिराग हसन ने मिस्टर हार्डी की अचकन खोलने में मदद की, मगर उनके बयान के मुताबिक उन्होंने लियाकत अली खान के कपड़ों पर खून ही नहीं देखा। लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हसन के मुताबिक उन्होंने सैयद अकबर को भी देखा, जिस पर लोग वार कर रहे थे, और उसकी सफेद ट्राउजर्स खून से लाल थी, जो कि इतनी दूर से मुमकिन ही नहीं था कि जबकि गोलियां चलने के बाद भगदड़ मच गई थी, और उस अफरा तफरी में इतना कुछ देखना कैसे मुमकिन हो सकता था। नवाब सिद्दीक अली खान, जो कि उस वाक़े के अहम गवाह थे, उन्होंने भी लियाकत अली खान की शेरवानी पर खून के निशानात नहीं देखे। मिस्टर हार्डी, लेफ्टिनेंट कर्नल चिराग हसन, नवाब सिद्दीक अली खान में से किसी ने भी लियाकत अली खान की शेरवानी पर गोलियों के सुराख होने की बात ही नहीं की। लियाकत अली खान की जेब में कुरान मौजूद था, जिसका सब्ज रंग का कवर था, मगर उसके कवर पर खून के निशानात नहीं थे। गिरमानी साहब की गाड़ी जिसमें लियाकत अली खान को अस्पताल लेकर जाया गया, उस गाड़ी में और ना ही उस गाड़ी के सवार लोगों के कपड़ों पर लियाकत अली खान के खून के निशानात थे। हालांकि उन्होंने लियाकत अली खान को वहां से निकाला और गाड़ी में डाला। एक शख्स जिसके सीने में 2 गोलियां लगी हों, उससे तो बहुत खून बहना चाहिए। डॉक्टर कर्नल मियां ने कहा कि लियाकत अली खान की मौत गोलियां लगने और ज्यादा खून बहने से हुई, जबकि लियाकत अली खान को अस्पताल लाने वालों का बयान है कि लियाकत अली खान की शेरवानी पर सिर्फ चंद खून के धब्बे थे। उस दिन बहुत से पुलिस वाले ड्यूटी पर थे, फिर किसी ने लियाकत अली खान को गोलियां लगने के बाद बचाने की कोशिश क्यों ना की, और ना ही कोई पुलिस वाला स्टेज पर आया। नजफ अली खान डाइस के पीछे खड़े थे, उसको कैसे पता चला कि गोली किस तरफ से चली है, और उसने सैयद अकबर को मारने का हुक्म दे दिया। सैयद अकबर लियाकत अली खान के बिल्कुल सामने बैठा था, जबकि लियाकत अली खान के जिस्म पर जो गोलियों के निशान थे, उनके मुताबिक सैयद उस जगह से लियाकत अली खान पर गोलियां मार ही नहीं सकता था। 2 ही गवाह ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने सैयद अकबर को गोलियां मारते देखा। एक दिलावर खान, जो कि सैयद अकबर का बेटा था, जिसकी उम्र 11 साल थी, जिसको पुलिस बड़ी ही आसानी से डराकर अपने मुताबिक बयान दिलवा सकती थी, और दूसरा मौलादाद था, जिसने गोलियां चलते देखी और सैयद अकबर को पकड़ा। मौलादाद के अपने बयान के मुताबिक उसने 2 मिनट में सैयद अकबर पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया, जबकि गोलियों की रिकॉर्डिंग के मुताबिक सारी कार्रवाई 48 सेकंड में ही खत्म हो गई थी। सैयद अकबर मौलादाद से जिसामत में काफी बड़ा था। एक शख्स जिसने लियाकत अली खान को सरेआम गोली मारी, उसने मौलादाद को गोली आखिर क्यों ना मारी? मोहम्मद शाह के अपने बयान के मुताबिक वो सैयद अकबर से 13 गज दूर था और स्टेज के पास था। लियाकत अली खान के गोलियां लगने के बाद जहां इतनी ज्यादा भगदड़ मच गई, लोग अंधाधुंध भाग रहे थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में मोहम्मद शाह सिर्फ 14 सेकंड में 13 गज का फासला कैसे तय कर गया, और उसने कैसे अंदाजा लगा लिया कि सैयद अकबर ही कातिल है? क्योंकि मोहम्मद शाह के बयान के मुताबिक उसे सैयद अकबर तक पहुंचने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों का बहुत रश था, जिसकी वजह से उसको चंद मिनट लगे।
مگر گولیوں کی ریکارڈنگ کے مطابق سید پر جو گولیاں چلی وہ 16 سے 42 سیکنڈ کے درمیان چلی اور صرف 14 سیکنڈ میں 13 گز کا فاصلہ وہ طے ہی نہیں کر سکتا تھا۔ لیاقت علی خان کی قتل کے کیس میں مزید آگے کیا ہوا، یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھیے لیاقت علی خان کے قتل کی کہانی کا اگلا حصہ۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ بہت شکریہ۔